ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೀಜಾ. ನಾನು ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಂದದ್ದು 2024 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು. ಆ ದಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆದೆ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕಳೆದ 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಂತವಾದ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಗೇರುಬೀಜ ಕೃಷಿಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಕಾರಣ ಆ ಜಮೀನಿನ ಜನರಿಗೆ ನನಗೆ ದಾರಿ ನೀಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ ಇತರರ ಹಿತ್ತಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಸನದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ರವರ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆದೆ. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆದ 1 ವಾರದ ನಂತರ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು, ನೀವು ಸ್ವತಃ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಎಂದರು. ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ನಮಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕಳೆದ 42 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ ದಾರಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ 4 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೀವು ಆದ ಕಾರಣ ತುಂಬ ನೋವಿತ್ತು. ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೃಪಾಸನದ ತೈಲವನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೀವು ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಗುಣವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಏನೆಂದರೆ, ನನಗೆ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ 1.25 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ 3 ದಿನದ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕೃಪಾಸನದ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಅವರು, ಆ ಹಣ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಕೃಪಾಸನ ಮಾತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ನೋವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೃಪಾಸನದ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ರವರ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಕೃಪಾಸನದ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದೆ. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 2:30-3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಂತಾಗಿ ನಾನು ಎದ್ದೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ಆ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದೆ. ಕಾರುಣ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ರವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ನನ್ನಿಂದಾಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ അನುഗ്രഹಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿಗೂ കൃപാസനದ മാತೆಗೂ ತುಂಬ ധന്യവാദವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ഈശോയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 6-ാം തിരുവചനം പറയുന്നു, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിക്കമിൻ വൃക്ഷത്തോട് ചുവടോടെ ഇളകി കടലിൽ ചെന്ന് വേരുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ അനുസരിക്കും. ഈശോ നമ്മളോട് വിശ്വസിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. വലിയ പാറക്കല്ല് പോലെയുള്ള വിശ്വാസത്തേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ഈശോ പറയുന്നത് ഒരു കടുകുമണിയോളം, വിത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു വിത്താണ്, ഒരു ധാന്യമാണ് കടുകുമണി. കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഈശോ നമ്മെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സഹോദരി റീജയുടെ സാക്ഷ്യം വളരെ ശക്തമാണ്. തനിക്ക് 42 വർഷമായിട്ട് വീട്ടിലേക്കൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു. പലരുടെയും പറമ്പിലൂടെയൊക്കെ കടന്ന് വളരെ വിഷമിച്ചാണ്, മല ചാടിയൊക്കെയാണ് താൻ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നത്. തൻ്റെ കുടുംബം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. താനും മക്കളും വളരെ വിഷമിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. 42 വർഷമായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയില്ലാതെ കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ നടന്ന വ്യക്തി ഉടമ്പടിയെടുത്ത് 90 ദിവസത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ആ വീട്ടുകാർ, അവിടെയുള്ള അടുത്തുള്ളവർ അവർക്ക് വഴി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഉടമ്പടിയിലൂടെ വിശ്വസ്തരായി നാം ഏത് ആവശ്യം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്താലും ഈശോ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയതുപോലെ ആ കാനായിലെ വിവാഹം ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 42 വർഷം നടക്കാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയച്ചുരുക്കത്തിൻ്റെ അമ്മ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈശോയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു വരികയാണ്. നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഹോദരിക്ക് മൂക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴുപ്പ് വളരെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു.
പുതുക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തനിക്കത് വളരെ സൗഖ്യപ്പെട്ടു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെയധികം വിഷപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് താനെപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉടമ്പടി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം താനെപ്പോഴും വളരെ നന്നായി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹോദരിയുടെ കൈവേദനയും ഓപ്പറേഷൻ മൂലമുണ്ടായ ഒരു കൈയുടെ വേദന വളരെ സൗഖ്യപ്പെട്ടു. അതെല്ലാം ഉടമ്പടി വസ്തുക്കളുടെ ശക്തമായ ഉപയോഗത്താലും തൻ്റെ ഉടമ്പടി നിബന്ധനകളുടെ കൃത്യമായ വിശ്വസ്തയോടുകൂടിയുള്ള പരിപാലനയുമായിരുന്നു എന്ന് ഈ സഹോദരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതം ഈ സഹോദരിക്ക് സംഭവിച്ചത് 8 വർഷത്തോളമായി 1.25 ലക്ഷം രൂപ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, കടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഈശോയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കൃപാസനം പത്രത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെയും ഈശോയെയും അമ്മയെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സാവകാശം തരണം, ഞാൻ പിന്നീട് അടച്ചു വീട്ടിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സഹോദരിയോട് പറയുന്നത്, ആ പൈസയെക്കുറിച്ച് മറന്നു കളയൂ, ആ പൈസ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണ്ട. ഒരു വലിയ ഒരു കടം എഴുതി തള്ളുന്ന ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഉടമ്പടി ജീവിതത്തിലൂടെ സഹോദരിക്ക് ലഭിച്ചത്. കടമുള്ളവർക്കെല്ലാം എഴുതി തള്ളുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സാക്ഷ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അൾത്താരയിൽ വന്ന് ഒരുപാട് ജപ്തിയുടെയും കടത്തിൻ്റെയും ലോണിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നാം ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഇതിനൊന്നും വലിയ സമയം ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊന്നു മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്, ഈശോയോടുള്ള വിശ്വസ്തത മാത്രമാണ്. നാം ഉടമ്പടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഈശോയുമായുള്ള ആ ഉടമ്പടിയിലെ വിശ്വസ്തത എന്തുമാത്രം ആഴമുള്ളതാണോ അത്രമാത്രം സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത്. മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒരിക്കലും കൊച്ചു കാര്യങ്ങളല്ല. ജോസ് പച്ച നമ്മളോട് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും വലിയ നിയോഗങ്ങൾ സാധിക്കുകയില്ല, സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമ്മ നമുക്ക് വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അൾത്താരയിലേക്ക് കയറി വരാൻ വേണ്ടി ഈശോയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തരുന്നത്. റീജയുടെ മനോഹരമായ ഈ സാക്ഷ്യത്തിനെ പരിശുദ്ധമ്മയ്ക്കും ഈശോയ്ക്കും നല്ലൊരു കയ്യടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം.